कुंभ राशि लोक माने सतर्क रुहंतु बंधुगण। आगामी 24 घंटा मध्यरे मु तुम जीवनर एपरी एक गुप्त कथा प्रकाश करने जाऊछि जहाँ सुनिबा परे तुमर स्नायु फाटिजिब। शेषरे तुमे मध्य कहिब जे हे भगवान, मो भाग्ୟରେ एते खराप दिन किपरि आसिला। मु सबुबेले समस्तंक सहित भल होइछि। मु केबे काहाकू दुख देई नाही, केबे काहाकू कष्ट देई नाही, केबे काहाकू कष्ट देई नाही। तेबे मोते एते कष्ट काहीकि सहिबाकू पडुछि? एही भावना तुम मनरे आसिब कारण बंधुगण तुम सहित एपरी एक घटना घटिबाकू जाउछि जहाँ आजि पूर्वरु तुम जीवनरे केबे घटी नथांता। देख बाबा जी तुमर गुप्त भूल कहि सारिछंती। एबे तुम पाई सुनिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो जे तुमर जीवन एही भूल रे सकारात्मक हेबो कि नकारात्मक हेबो। देख बंधुगण मु तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर आनिछि। तुमे एते समय धरी सेगुडीकू खोजुथिल। तुमर खोज आज शेष हेबो एवं तुमर जीवनर प्रत्येक क्षेत्र, तुमर जीवनर प्रत्येक प्रश्न, तुमर जीवनर प्रत्येक क्षेत्रर उत्तर एही भिडियो रे पाइबो। सर्वप्रथमे मु तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि जे तुमे समस्ते एही भिडियो को पसंद कर एवं कमेंट बक्स रे ओम हनुमंते नमः लेख। निश्चित भावरे एहाकू लिखि रख। हनुमान जी महाराज तुमर समस्त इच्छा पूर्ण करिवे। तेनु बंधुगण देखंतु एही समय रे दादा गुरु तुमर कुंडली खोलिछंती। राहु सेही कुंडलीर षष्ठ घरे बसिछंती एवं कुंडलीर तृतीय घरे बंधु शनिदेव तांकर कठोर दृष्टि सहित तुम सम्मुखरे बसिछंती एवं कुंडलीर सेही षष्ठ घरे बंधु केतुंको उपस्थिति मध्य प्रदर्शित हेउछि। एबे देखंतु बंधुगण ग्रह मानंकर एपरी दिग, नक्षत्र मानंकर एपरी गति, एहा केवल एक सहयोग नुहे बरं मु तुमको स्पष्ट शब्द रे कहूछि जे एही तीनोटी ग्रह मिसी एही समय रे तुम पाई एक घटना सृष्टि करूछंती एवं सेही घटना कोन हेबो आमे परवर्ती भिडियो रे एहा विषय रे आलोचना करिबु। किंतु ता पूर्वरु मोर तुमको हाथ जोड़ी शेष अनुरोध, जदि तुमर मनरे कोनोसी विषय रे कोनोसी संदेह अछि, जदि तुमे कोनोसी विषय रे चापग्रस्त, तेबे एही भिडियो देखंतु। तुमे एहाकू काहीकि देखुनाह? कारण मु एही भिडियो को एते कटु सत्य सहित कहूछि जे तुमे सेही सत्य को सह करि परिबो नाही। कारण एहा केवल एक साधारण भविष्यवाणी नुहे, एहा केवल एक साधारण कुंडली नुहे बरं एहा तुमर जीवनर समान दर्पण, जहाकू तुमे देखिबाकू मध्य सक्षम नुह। तेनु आजी बंधुगण मु तुमको सेही कथा कहूछि। मु तुम सम्मुखरे दर्पण खोलुछि, तुम सम्मुखरे रखि देउछि। जदि तुमर सत्य सुनिबार साहस अछि, जदि तुमर एहाकू सह करिबार साहस अछि, तेबे एही भिडियो रे जारी रख। बंधुगण तुमे भल भावरे जान जे तुमे अतीतरे तुम जीवन रे बहुत किछि हराइछ। तुमे किछि संपर्क हराइछ, किछि टंका हराइछ एवं किछि इच्छा एवं स्वप्न भांगी जाइथिबा देखिछ, जहाँ तुमर जीवन को सिद्ध करिबा कथा थिला। किंतु बंधुगण प्रत्येक शिक्षा आमको किछि शिखाए। आजी लोकमाने असंतुष्ट हेबार सबुठारु बड़ कारण हेउछि आशा। हाँ बंधुगण आजी लोकमाने सबु किछि पाई उच्च आशा रखिछंती। जदि सेमाने काम करूछंती तेबे सेमाने आशा करूछंती जे चाकिरी सेमानंको भल दरमा देबो एवं सेमानंकर आय वृद्धि करिबो। किंतु जेतेबेले सेही चाकिरी सेमानंकर स्वप्न पूरण करे नाही, सेमानंकर आशा पूरण करे नाही, सेतेबेले लोकमाने सेही जिनिसगुड़िकरू मध्य ओहरी जांती। द्वितीय कथा हेउछि बंधुगण धरंतु तुमे काहार प्रेम पाइबाकू चाहुछ, तुमे काहाकू भल पाउछ, तुमे काहाकू विवाह करिबाकू चाहुछ। तुमे कोन जान जे तुमे जाहांक सहित संपर्क स्थापन करूछ से तुमर आशा पूर्ण करिबो, सेही व्यक्ति शेष पर्यंत तुम सहित रहिबो ना। कारण एही दुनिया रे किछि स्थायी नुहे बंधुगण। देख कलिजुग चलिछि। मु तुमको एहा 1000 थर बुझाइछि। आजिर समय रे केही हृदय सहित संजोग करंती नहीं, बरं समस्ते हृदय सहित खेलंती एवं भावना को भांगी दियंती। भावना द्रा बहन करी तुमे तुमर जीवन को एते थर भांगी पकाइछ जे तुमे एहाकू एपर्यंत सजाड़ी पारिनाह। देख तुमर जीवन सहित आद सालिस कर नहीं।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ସାଲିସ କର, ତୁମର ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ତୁମେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟେ, ଆମେ ଆମର ଅତୀତରେ ହଜି ଯାଇଥାଉ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ହଜି ରହିବା। କେତୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଅତୀତକୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁତାପ କରାଇବ। କାରଣ କେତୁର ଦିଗ ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେତେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। କେତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୁମକୁ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ଫସାଇ ଦେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ମନେ ରଖ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅତୀତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼, 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼, କିନ୍ତୁ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଦେବ କେତୁ ସହିତ ତୁମର ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିଦେବଙ୍କ ଗଣନା ସରଳ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କର ତେବେ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କର ତେବେ ଖରାପ ହେବ। ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। କାହିଁକି ଜାଣ? କାରଣ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଚାଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଖୁସି ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ସେ ଦାନ କରେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଜିକାଲି କେହି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିଦେବ କେବଳ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କନ୍ଦାଇବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା ଘଟଣା ବାହାର କରିବେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଦୁଃଖିତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଦୁଃଖିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଜୀବନ ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଜୀବନ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ତେବେ କେବେବି ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଭାବ। କାରଣ ଦେଖ, ବ୍ୟବହାରିକ ହେବା ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଥ୍ୟା ଆଶା, ମିଥ୍ୟା ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହା କରିଥିବ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଏହା କରିଥିବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କିଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବ, କାହାକୁ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହଁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ବୁଣିଛ ତାହାର ପରିଣାମ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ସେହି କର୍ମର ଫଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବ, ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତାହା ତାଙ୍କ ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଏବଂ ଖଟା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମତଭେଦ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3ଟି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ସମୟର ଦ୍ୱୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି 3ଟି ଗ୍ରହର ମହାନ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ସେହି 3ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାରଣରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ବାସ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉଭୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କର ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଧାରେ ବିଦାୟ ଦିଅ, କାରଣ ଯିଏ ତୁମର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିଲା ସେ ତୁମର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁମର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଏକ ନାଟକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତୁମର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଖେଳିବା ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତୁମେ ସେହି ଖେଳରେ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଦେଖ, ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ? କାରଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ ତାହା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ହୃଦୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଖ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଖୋଳିବ ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପାଇବ, ଯଦିଓ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଟିକିଏ କୂଅ ଖୋଳିବା, ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଡେଇଁବା, ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଖୋଳିବା। ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେକାର ବସି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାଇଲା। ତେବେ କାହିଁକି? କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରଖିଥିଲେ, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରଖିଥିଲେ। ସେ କେବେ ମନରେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିପାରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିପାରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏକ ବଡ଼ କାମ କରେ ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ସେ ବେଆଇନ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି,
से यह काहींकि पाइले? यह पछरे मध्यम एक कारण अछि। जदि सेही व्यक्तिंक कार्य भल थांता तेबे से व्यक्ति बिना मागी सबुकिछि पाइले। सेही व्यक्ति बेकार बसी सबुकिछि पाइले। देखंतु, अनेक थर आमे भाबु जे लोकमान सेमानंक पूर्वपुरुषंक टंकारे सेमानंकर स्वप्न पूरण करंती, तेबे एहा सेमानंक भाग्यरे थिला, एहा सेमानंक भाग्यरे थिला। एवं भाग्य कोणरू आरंभ हुए केवल कठिन परिश्रम एवं कर्म सहित। मु तुम बंधु मानंकु कहिबाकु चाहे जे तुम पूर्वपुरुषंक आशीर्वाद तुम उपरे बहुत शीघ्र हेबाकु जाउछि एवं तुमर परिवार देवता मध्य तुम उपरे बहुत शीघ्र प्रसन्न हेबे। कारण मु तुम बंधु मानंकु कहिबाकु चाहे जे अतीतरे तुमे जानतारे किंबा अजानतारे एपरि किछि कार्य करिथिले जाहार शुभ फल तुमको आगामी समय मिलिबाकु जाउछि। अर्थात प्रथम कार्य हेउछि जे बंधुगण, आजिठारु प्राय 2 ରୁ 3 मास पूर्वरु तुमे कौन कौनसी गरीब व्यक्ति को खाद्य दान करिथिल? कौन तुमे कौन कौनसी गरीब व्यक्ति को पोशाक दान करिथिल? तेबे जदि तुमे नवरात्रि समय रे किछि भल काम करिथिल, जदि जानतारे किंबा अजानतारे, तेबे आगामी समय रे तुमे ताहार फल पाइबो। मु तुम बंधु मानंकु कहिबाकु चाहे जे तुमर किछि भूल अछि जाहाकु तुमे अन्य लोकंक ठारु लुचाई रखुछ। मु तुमको कहि देउछि जे सेही भूल गुडीकु लुचाइबा कोनोसी समस्यार समाधान नुहे। जदि तुमे कोनोसी संपर्क रे आगकु बरुछ, तेबे संपर्क को उन्नत करिबा पई तुमको करिथिबा भूल गुडीकु ग्रहण करिबाकु पडिबो। तुमे करिथिबा भूल गुडीकु ग्रहण करिबाकु पडिबो। देख जे भूल गुडीकु ग्रहण करी एवं मुंड नुआई संपर्क रक्षा करा जाउछि कि नाही, तेबे साहसर सहित सेगुडीकु रक्षा कर। कारण जेउ संपर्क गुडिक सहित जडित थाए हृदय, आजिर समय रे सत्य सहित फुटिथिबा संपर्क गुडिक, बंधुगण तुमे सेही संपर्क रे तुमर हृदय एवं आत्मा लगाइबा उचित। कारण तुम पई निकटतर हेबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। नचेत आजि तुमे समस्ते अतीतर संपर्क देखुछ जे लोक माने गोटिए राति रे विवाह करंती एवं सेही संपर्क गुडिकु भांगी दियंती। सेमाने काहींकि भांगी दियंती? कारण सेही संपर्क गुडिक आशा अनुजाई काम करे नाही। तुमे प्रायतः तुम चारि पाखरे देखिथिबो जे स्वामी एवं स्त्रींक मध्यरे केतेबेले विवाद हुए। दुईटी पक्ष लरुचंती एवं जने तृतीय पक्ष प्रवेश करंती एवं सेही प्रवेश दुई जनक जीवन को नष्ट करि दिए। देख, स्वामी एवं स्त्रींक मध्यरे झगड़ा साधारण। यह स्वाभाविक जे जेतेबेले तुमे झगड़ा कर, समग्र पड़ोसी यह विषय रे जानी पारे एवं जेतेबेले तुमे तुमर प्रेम संपर्क जारी रख, तुमे यह एते गुप्त भावरे कर। सेही परी बंधुगण, जदि तुमे एक भल जीवन पाइबाकु चाहुछ, तेबे तुम जीवन रे कौन घटुछि से विषय रे लोक मानंकु कम कुह। कारण तुमे लोक मानंकु जेते कम कहिबो, तुमर खुशी सेते बढ़िबो। बंधुगण, मु तुमको कहिबाकु चाहे जे तुमर समस्त शत्रु जेउ माने एबे तुम चारि पाखरे सक्रिय एवं घुरी बुलुछंती, सेही शत्रु माने मध्य नष्ट होई जिबे। जेउ व्यक्ति तुम सहित कथा हेउ नथिला, जेउ व्यक्ति सबुबेले तुमको नीच मने करुथिला, कहुथिला हे तार स्थिति कौन, से जणे मूल्यहीन पियन, तार 1 टंका मूल्यर एक छोट दुकान अछि, से मूल्यहीन काम करे। तुमर शत्रु माने तुमको जेउ प्रकारर कथा कहुथिले, एबे मने रख जे सेही शत्रु माने जे केही होई पारंती, जणे संपर्कीय, परिवारर सदस्य, जणे बंधु। आजिर दुनिया रे तुमको प्रत्येक दिगरे बंधु मिलिबो। कारण एपरी अनेक लोक अछंती जेउ माने सेमानंकर पदवी, निजर प्रतिष्ठा, निजर सम्मान उपरे गर्व करंती। सेही लोक माने तुमको बदनाम करिबे, सेही लोक माने तुमर कामको नष्ट करिबाकु चेष्टा करिबे। तेनु एपरी लोकंक ठारु दूरेई रुह। कारण मु तुमको कहुछि बंधुगण, आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमको समग्र पड़ोसी रे मिठा बांटिबाकु पड़िबो। कारण शनिदेवंक कृपा द्वारा तुमे एते उन्नति करिबो जे तुमे एवं तुमर परिवार घरे चर्चार विषय हेबो। देख बंधुगण, जेउ माने तुम प्रति ईर्षा करुथिले, ग्रह मानंकर गति सेमानंकु नष्ट करिबो एवं जेउ माने तुमको बदनाम करिबाकु चेष्टा करुथिले, सेमाने तुमर प्रशंसा गान करिबे।
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏସବୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ହେ ଗୁରୁଜୀ, ଏହା କେବଳ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ବିଷୟରେ କହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହ ଗତି ସାଧାରଣ ଗତି ନୁହେଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଘଟୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏସବୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ଏବଂ ତୁମର କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁ, କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱର ବାହାର କରେ ଯେ ହେ ବନ୍ଦ କର, ଏହି କାମ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଠିକ ଦିଗରେ ଯାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମସ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କେତେକ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିବେ, କେତେକ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ବୁଝାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସଚେତନ ରୁହ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ବିନା କାରଣରେ ତୁମର ନିଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ହୃଦୟ ଭାରି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ମନ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ହାର ମାନିବାକୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାର ମାନନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିପାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କର, ତେବେ ଏହି ସମୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ ବନ୍ଧୁତା ନୁହେଁ। ତୁମେ ତିନୋଟିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ହରାଇବ, ଟଙ୍କା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ତା ଉପରେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଭୟ ବସ୍ତି କରିଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଦ ନ କର, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହରାଇବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏହା ସହଜ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ହଁ କହିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଣାମ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କେବେ ବି କୌଣସି ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଯାନ, 4 ଚକିଆ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୀଘ୍ରତାରେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଋଣ ରୋଗକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେପରିକି ତୁମର ଘରେ ବିବାଦର ରୋଗ, ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କର ରୋଗ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଯାହା ହଠାତ୍ ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ କବଳିତ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଜୀବନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, କାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ତୁମେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦର୍ପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦର୍ପଣରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜକୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ଏହା ସେହି ଦର୍ପଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିବ। ଏହା ବିବାହ, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉ, ଏହି ଉପଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛିରେ କାମ କରିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପଚାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଜିନିଷଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହା ବହୁତ ସରଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ସହଜରେ ପାଇବେ। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରେ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଛ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈ ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁର ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘଟେ। ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଘରେ ଏହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମେ ତିଆରି କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେହି ସାଦା ରୁଟି ସହିତ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ରଖ। ତୁମେ ଏହାକୁ କୁକୁରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଳଦୀର ଏକ ଦାନା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ପାଉଡର କିମ୍ବା ହଳଦୀର ଏକ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ତୁମେ କୁକୁରକୁ ସେହି ହଳଦୀ ସହିତ ରୁଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଦଳୁଛ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶାଅ। ରୁଟି ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶାଅ ଏବଂ ସେଥିରୁ ରୁଟି ତିଆରି କର। ହଳଦୀ ଏକ ରୋଗ ନିରୋଧକ ଏବଂ କୁକୁର ମାଧ୍ୟମରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ କୁକୁର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଟିକେ ଖେଳୁଥିବା ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ତୁମକୁ ସେହି ରୁଟି ସହିତ ହଳଦୀ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଏପରି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛୋଟ ଉପଚାର ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିବା ରାଶିଫଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଉପଚାର ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଶନିଶ୍ରାୟ ମା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ।